అత్తమందున ప్రతిబింబమంటనటుల అత్తమందున ప్రతిబింబమంటనటుల తామరాకులు నీటిచే తడుపనటుల అద్దమందున ప్రతిబింబమంటునటుల తామరాకులు నీటిచే తడుపనటుల పాపములు పాపములు అంటవు మానవుని భక్తి వలన పాపములంటవు మానవుని భక్తి వలన పాపములు అంటవు మానవుని భక్తి వలన అంటవు మానవుని భక్తి వలన. Just as man's reflection does not get stuck to the mirror, just as water does not get attached to the lotus leaves are not wet by the water, so also on account of devotion, sins will never touch the man. If only man has devotion, he will not be touched by sins. జనన మరణాలు రెండును జంట నుండు జనన మరణాలు రెండును జంట నుండు రెండు చక్రాల బండి ఎందుండినటుల జనన మరణాలు రెండును జంట నుండు రెండు చక్రాలు బండిని నుండునటులా ఒకటి పోయిన సృష్టియే ఓడిపోవు. ఇదియే సృష్టి రహస్యందు ఈ ధరణి మీద ఇదియే సృష్టి రహస్యమీ ధరణి మీద. Birth and death are inseparable, they go together. Two wheels are essential for any chariot to move. If one goes, between birth and death, if one goes, creation itself will come to a standstill. This is the secret of creation which you may understand. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Students, embodiments of divine love. ఏకోహం బహుశ్యాం ప్రజాపతి యొక్క సత్సంకల్పము చేత మూలము స్థూలము, జడము చైతన్యము, ప్రాణము ప్రాణి అనే జంటలను సృష్టించి వాటి యొక్క సంయోగము చేతనే జగత్తు చరాచర ప్రపంచమంతయుకుడును సృష్టింపబడుతూ వచ్చింది. On account of the sacred will of Prajapati, the duality, the root and the grass and the consciousness, matter and energy, the life and the living beings, they were all created, and thus the process of life is carried on. కనుక చరాచర ప్రపంచమునకంతయుకుడును ప్రాణి అయిన సూర్యుడు, ప్రాణమైన సూర్యుడు, ప్రాణి అయిన చంద్రుడు, ఈ రెండింటి యొక్క సంయోగమే మూల కారణమని నిన్నటి దినము కత్య మహర్షి యొక్క మనుమడైనటువంటి యొక్క కదంబికి
బోధించాడు. The moving and the unmoving, all the living beings are based upon the sun who is life, the moon who is the living being, and thus the secret of life and how it is being carried on was taught to the grandson of Kacha Maharshi. The name of that Maharshi is Kadambi. కదంబి ఋషివాక్యములను చక్కగా శ్రవణము చేసి సృష్టి రహస్యాన్ని గుర్తించి ఆనందముతో తాను తన హృదయమును నింపుకొని ఉండగా విదర్భ దేశీయుడైనటువంటి యొక్క మరొక శిష్యుడు భార్గవుడు ప్రవేశించి, When Kadambi heard the teachings of the great sage, filled his heart with all the secrets of creation, at that time another disciple from Vidarbha by name Bhargava came there. పిప్పిలాద మహర్షులకి నమస్కరించి, స్వామి, జనన మరణములు తీరని బాధలుగా ఉంటున్నవి. He folded his hands, offered salutations to the sage Pippilada and said that birth and death are rather difficult to పుట్టినవాడు bear. గిట్టక, గిట్టినవాడు పుట్టక తప్పదని సమస్త శాస్త్రములు కూడాను ప్రబోధిస్తూ ఉన్నవి. All these scriptures teach that any person who is born has to die and any person who dies has to take again birth. జనన మరణముల చేతనే ఈ జీవితము ఈ విధంగా గడిచిపోయినా దీనికి అంత్యం ఎప్పుడు, దీనికి ఆధారం ఏమిటి అనేటువంటి యొక్క ప్రశ్నను ప్రశ్నించాడు పిప్పిలాద మహర్షి. The question was put to Pippilada Maharshi that if life goes on like this with births and deaths, what is the end for this? What is the basis for this? నాయన, ఆద్యాంతరహితుడు భగవంతుడు. Child, God is beginningless and endless. కేవలము చరాచర ప్రపంచమంతయు కూడాను మిథ్యమైనటువంటిది. The moving and unmoving world is only transitory. మిథ్యమునందు సత్యం ఉండినప్పటికీ స్వరూపము నిరూపమయ్యేటువంటిది. There is truth in this transient world, but that has to be established on the basis of ఇవన్నీ కూడాను అంత్యముతో కూడినటువంటివి. everything comes to an end. సూర్యుని వలన సంవత్సరములు, నెలలు, రాత్రింపగళ్ళు కూడాను ఏర్పడుచున్నవి. The years, months, days and form on account of the movement of sun. ఇవన్నీ కూడాను కాలమానములో భాగములే. All these are parts of the aspect of time. దీనికి సూర్యుని యొక్క గమనమే మూల కారణం. The movement of sun is the basis for occurrence of all this. ఈ సమస్త భాగములు ప్రజాపతి యొక్క ప్రాతినిధ్యంతో కూడి ఉంటున్నవి. All these divisions of time are based upon the will of Prajapati. కాలము ప్రజాపతి స్వరూపం. Time is the very form of Prajapati. ఈ కాలమునకు ఉత్తరాయణము, దక్షిణాయనము అని రెండు అయనములుంటున్నవి. There are two ayanas, two movements. One is northward direction movement and the other is southward direction movement for this time. అయనములనగా ప్రయాణము చేయటం. Ayanamu refers to travel. ఉత్తరమునకు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సూర్యుడు దీనికి ఉత్తరాయణమని, దక్షిణమునకు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు దీనికి దక్షిణాయనమని కూడాను పేరు. When sun travels towards the north, it is called Uttarayana. When he travels towards the south, it is Dakshinayana. ఉత్తరాయణం అన్నటువంటిది కాంతితో, శాంతితో, సంతోషముతో, నిర్భయముతో, నిర్మలంగా కూడి ఉంటుంటాది. The northward travel of sun is full of splendor, peace
happiness, fearlessness, and brightness. ఇంకా దక్షిణాయనం అనగా చీకటితో, అశాంతితో, భయముతో, దిగ్భ్రాంతితో కూడి ఉండేటువంటిది. When it is the southward travel of the sun, it is full of darkness, lack of absence of peace, fear, and shocking surprises. దక్షిణాయనమును ప్రయాణము గావించుకునేటువంటి ఒక సాధకులు, గమనము చేయవలసినటువంటి సాధకులు యజ్ఞ యాగాదులతో, దాన ధర్మాదులతో పుణ్యకార్యములు చేసి దక్షిణ మార్గములో ప్రయాణం సలుపుతారు. Aspirants who want to go in the southward direction will undertake performance of sacrifices and meritorious deeds. ఈ విధంగా ప్రయాణం సలిపి చంద్రుని చేరుతారు. They travel in this way and reach the moon. చంద్రుడు రయి అనగా మ్యాటర్. Moon is matter. కేవలము భౌతికమైనటువంటి వాంఛల చేత, భౌతికమైన కోరికల చేత, భౌతికమైనటువంటి సుఖముల చేత కేవలము భౌతికమునే పొందుతారు కానీ భగవంతుని పొందలేరు. With this worldly and physical desires and aspirations and happiness, they are going to get only these physical things relating to matter. ఈ పుణ్యకాలము ఉండినంత వరకు వారు చంద్రలోకములో ఉంటుండి పుణ్యకాలము క్షీణించగానే తిరిగి మత్స్యలోకమునకు వస్తుంటారు. As long as their meritorious deeds last, they will be in the world of moon and descend back to earth after exhausting their merits. దీనిని పురస్కరించుకుని క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి. It is in this context it has been said, after exhausting one's merits, one comes back to earth. ఎలక్షన్ లోపల విజయము గావించినటువంటి వాడు 5 సంవత్సరములు ఆ యొక్క అసెంబ్లీలో కూర్చుంటాడు. One who achieves victory in elections will sit as a member of the assembly for 5 years. ఒక్కొక్క సంవత్సరము తరిగిపోవుకొలది క్రమక్రమేణా అసెంబ్లీకి కొంచెం దూరం అవుతాడు. As time lapses year after year, he loses his 5 membership. సంవత్సరములు పూర్తి కాగానే అతనికి ఆ అసెంబ్లీ లోపల సీటు ఉండదు. At the end of 5 years, he loses his membership of the assembly. అదే విధముగానే మానవుడు పుణ్యకర్మల చేత, పవిత్ర కర్మల చేత సార్థకతను పొందినటువంటి యొక్క చంద్రలోకములో ఈ పుణ్యకాలం ఉండినంత వరకు తాను అక్కడ నివసించి ఈ పుణ్యం క్షీణించగానే తిరిగి మత్స్యలోకంలో జన్మిస్తాడు. Similar is the case of man who does meritorious deeds. As long as the meritorious deeds and sacred deeds last, he will be in the world of moon. After exhausting them, he comes back to earth. ఉత్తరాయణమును ప్రయాణము సలుపునటువంటి వాడు The one who travels in the northward direction, బ్రహ్మ భావముతో, he will బ్రహ్మ be జ్ఞానముతో, బ్రహ్మానురక్తితో, with the feeling of Brahma, with the awareness of Brahma, with attachment బ్రహ్మ for Brahma, తత్వముతో and with the passion for Brahma, తాను సూర్యమండలము చేరుతాడు. he will reach the world of sun. సూర్యమండలము ప్రాణము. The world of sun is life principle. ఈ ప్రాణములో చేరిన తరువాత తిరిగి అతనికి పునర్జన్మ నవిద్యతి. తిరిగి అతని ఈ లోకమునకు రాడు. Once he merges in this life principle, he will have no more rebirths. He will never return to earth. కాబట్టి నాయన, ప్రాణముతో ప్రాణమును చేర్చినప్పుడే ఇది సార్థకం అవుతుంది. Child, when life is merged in life, it sanctifies itself. భావముతో నీ యొక్క జీవితమును చేర్చినప్పుడంత వరకు కూడాను భ్రమగానే మారుతుంది. As long as you are filling your life with feelings, you are deluded. భ్రమ ఉండినంత వరకు బ్రహ్మ నీకు ప్రాప్తించదు. As long as you have delusion, you can never reach Brahma. కనుక బ్రహ్మ భావము చేతనే బ్రహ్మమును పొందినప్పుడు పునర్జన్మం అనేటువంటిది ఉండదు. Once a person reaches the world of Brahma with the feeling of Brahma, he will have no more కనుకనే rebirth. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. That is how it is said. బ్రహ్మతత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు బ్రహ్మగానే రూపొందుతాడు.
One who recognizes the principle of Brahma becomes Brahma himself. కనుక నీవు ఉత్తరాయణ దక్షిణాయనములు యందు పునర్జన్మం లేకపోవటము రెండు కూడా నువ్వు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Therefore recognize that if you go in the southward direction there will be birth and northward direction there will be no rebirth. దక్షిణాయనం ప్రయాణం సరిపినటువంటి వాడికి పునర్జన్మం ఉన్నది. One who goes in the southward direction, ఉత్తరాయణం there will be birth. ప్రయాణం సరిపినటువంటి వాడికి పునర్జన్మ లేదు. One who travels in the northward direction, there తాను are no more పరిపూర్ణుడు rebirth. అవుతాడు. He will be saved from the rebirth. ఈ విధముగానే సూర్యునకు పంచభూతములు కూడాను పంచపాదములుగా ఉంటున్నవి. Thus, all the 5 elements may be compared to 5 feet for the sun god. 12 నెలలు కూడాను 12 పశ్చిములుగా ఉంటున్నవి, అనగా 12 ఋతువులుగా ఉంటున్నవి. These 12 months are 12 different aspects of sun. ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క దీనిలో ప్రవేశిస్తుంటాడు సూర్యుడు. In each month, he will be entering into one particular house. ఈ విధంగా 12 సంవత్సరములు కూడాను 12 ఇండ్లలో ప్రయాణం సలుపటం చేత అతని లోపల ఒక విధమైనటువంటి కాంతి రూపొందుతుంది. As sun travels from one house to another house, 12 houses in 12 months, his splendor also will be undergoing changes. ఇవి 7 రంగులుగా రూపొందేటువంటి యొక్క మార్పు. These changes in the radiance will give birth to 7 colors. ఒక్కొక్క నెలకు 2 పశ్చిములుగా ఉంటుంటాది. Each month has 2 fortnights. ఒకటి శుక్లపక్షమని, రెండవది కృష్ణపక్షమని. One is dark fortnight, the other is bright fortnight. ఈ శుక్లపక్షమనగా ఏమిటి? What is the meaning of bright fortnight? శుక్లపక్షమునందు చంద్రుడు సూర్యునకు ఎదురుగా ఉండటం చేత సూర్యుని యొక్క పరిపూర్ణ తేజస్సు చంద్రునిపై ప్రసరించి చంద్రుడు కూడాను 16 కళలతో దేదీప్యమానంగా వెలుగుతాడు. In the bright fortnight, moon will be directly facing the sun. The radiance of the sun gets reflected in all its glory, and 16 aspects of moon will be forthcoming in the shining. అనగా ప్రాణమునకు సమీపముగా ఉండటం చేత చంద్రుని యందు అనగా ప్రాణి యొక్క 16 కళలు కూడాను పరిపూర్ణ స్వరూపాన్ని ధరించి దీనిని పూర్ణిమ అనేటువంటి పేరుతో దేదీప్యమానంగా వెలుగుతాడు. Moon, which is the living being, when it is close to sun, which is the life principle, it will enjoy all the 16 aspects and shines forth. అమావాస్య దినము చంద్రుడు సూర్యునిలో లీనమైపోతాడు. On the dark moon day, the moon is not seen at all as he is covered by the earth. సూర్యుని లోపల లీనం కావడం చేతనే చంద్రుడు కనిపించడు. As he completely merges in sun, his moon is not seen. కనుక పౌర్ణమి నుండి కూడాను క్రమక్రమేణ చంద్రుని యొక్క తేజస్సు క్షీణించిపోవటమే కృష్ణపక్షమని. From the full moon night, the aspects of moon goes on waning, and that is called dark fortnight. అమావాస్య నుండి క్రమక్రమేణా చంద్రుని యొక్క ప్రకాశము అభివృద్ధి కావటం చేత దీనిని శుక్లపక్షమని. From the new moon day, Amavasya, as the aspects of moon go on increasing, it is called bright fortnight. శుక్లపక్షము ప్రాణము, కృష్ణపక్షము ప్రాణి. Bright fortnight is life and dark fortnight is living. ఈ ప్రాణము యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే దివ్యమైనటువంటి యొక్క జగత్తు. A combination of this life and living being together forms the world. ఇవన్నీ కూడా కేవలం ప్రజాపతి యొక్క సంకల్పం యొక్క ప్రభావమే. All these are the effects of the will of Prajapati. ఏకోహం బహుశ్యాం, ఉన్నది ఒక్కటే అయినప్పటికీ అనేకంగా రూపొందుతూ వస్తున్నాయి. What exists is one, but it manifests itself in innumerable things. ఎట్టనగా ఒక విత్తనమును మనం భూమిలో నాటినప్పుడు
You may ask how? When you sow one seed in, అది విశాలమైన వృక్షముగా రూపొంది it becomes a very big tree. ఆ వృక్షము లోపల వేలాది కాయలు కాచి There will be thousands of fruits in that tree. ఒక్కొక్క కాయ లోపల కూడాను అనేక విత్తనములు ఏర్పడి In each fruit, there are innumerable number తిరిగి of అనేక విత్తనముల ద్వారా అనేక వృక్షములు కూడాను అభివృద్ధి పొందుతున్నాయి. Through those seeds, innumerable trees again come up. నాటినది ఒక విత్తనమైనప్పటికీ What is sown is only one seed. ఇన్ని వృక్షములుగా రూపొందడానికి కారణం ఏమిటి? It has become and manifested అదే in innumerable ఏకోహం trees. బహుశ్యాం, ఒక్క విత్తనమే అనేక వృక్షములుగా రూపొందుతూ వచ్చింది. That is the meaning of Ekoham Bhahusyam, one seed having become ఒక్క number of trees. ప్రాణమే అనేక ప్రాణములుగా విభజిస్తూ వచ్చింది. One life has become so many lives. కనుక సృష్టికి ఒక విధమైనటువంటి నియమమని కానీ ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అర్థం అని కానీ లేదు. For creation, therefore, there is no such regulation as such, no limit set. ప్రారంభంలో ప్రాణి ప్రాణము ఈ రెండే ఉంటుండేటువంటి In the beginning, there is a life and the living ఈ being. రెండింటి యొక్క సంయోగం చేతనే ఇంత జగత్తుగా రూపొంది ఉంది. A coming together of these two things has become this vast universe. ఈ జగత్తునకు అంత్యము లేదు. There is no end for this world. కానీ ఆది కూడాను లేదు. There is no beginning either. ఇలాంటి ఆద్యాంతరహితమైనటువంటి యొక్క దైవ సంకల్పమును ప్రాణులుగా భావించుకోవటం చేతనే ఈ ప్రాణులకు అంత్యం ఉన్నట్టుగా విశ్వసిస్తున్నారు. The will of the Lord, which does not have beginning or end, is mistaken to be the life. Therefore, living beings who have beginning and end are considered to be the meaning of life. కనుక సృష్టి స్థితి లయములు యందు దైవం యొక్క సంకల్పమే కాక మానవుని యొక్క ప్రయత్నములు కూడా కొంత ఇమిడి ఉంటున్నవి. In the creation, sustenance and annihilation, there is not merely the will of the Lord, there is the will of the living beings also. తాను చేసేటువంటి యొక్క కర్మలను పురస్కరించుకొని In tune with the action performed by తాను man, తలంచేటువంటి భావములను పురస్కరించుకొని on the basis of his thinking, తాను అంత్యమునందు చేరవలసినటువంటి మంచి చెడ్డల స్థానంలో చేరుతూ వస్తున్నాడు. man reaches the end on the basis of his desires. కనుకనే మాధవుని నుండి పుట్టినటువంటి యొక్క మానవుడు మాధవత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. That is the reason why man who has come from Madhava the Lord is forgetting the Lord himself. కనుకనే దానవత్వంగా రూపొంది That is why he is becoming demonic, పవిత్రంగా ప్రవర్తించి behaves like an animal. కేవలం పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని నిరర్థకం చేసుకుంటున్నాడు. He is losing the divine life. నాయన మరణము లేకుండా పోలేదు, Child, జననము లేకుండా పోలేదు. there cannot be deathless state or birthless state. కానీ మరణించిన తర్వాత జనం లేకుండా చేసుకునేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు జీవులకున్నవి. But man has the power to put an end to birth after his death. అంత్యము మన చేతులందే ఉంటున్నది. You have the power in your own hands. ఒక చిన్న విత్తనం, ఒక గ్రీన్ గ్రామ్స్ అని ఉంటుండదనుకోండి. There is a green gram, a small seed. అది ఒక భూమిలో పెట్టేటప్పటికి అది మొక్కగా వచ్చి అనేక కాయలు కాస్తుంది. When you sow, it gives birth to number of plants and a number of fruits. కానీ ఆ యొక్క గ్రీన్ గ్రామ్ పెసర విత్తనము ఎప్పటి నుంచి పుట్టిందో దీనికి ఎవరు తండ్రో ఎవరు తాతలో ఎవరు ముత్తాతలో ఎవరో చెప్పడానికి వీలు కాదు. No one can say when this green gram seed has taken its birth, who is its ఎంతకాలం father. నుంచి దీనికి పరంపరంగా ఈ యొక్క జన్మం ధరిస్తూ ఉంటుండాదో. For how long this has been taking rebirth, no one knows. కనుక ఆదిని ఎవరూ చెప్పలేరు. No one can say the beginning. కానీ ఒక్కతూరి దాని నోట్లో వేసుకొని నమిలి వేస్తే అంత్యం మాత్రం మన చేతిలో ఉంటుండాలి. But once you put it into your mouth and crush it, it has its end. That you can say definitely. కనుక ఆది మనకు తెలియదు కానీ అంత్యం మన చేతిలో ఉంటుండాలి. We do not know the beginning, but we know how to put an end to it. మానవుడు ఏనాడు పుట్టాడో ఏ విధంగా పుట్టాడో దీనికి ఆది అనేటువంటిది ఎవరు చెప్పుటకు వీలు కాదు. No one can say when man has taken his birth, what is his beginning. అంత్యం మాత్రము మనము చేసేటువంటి సాధనంతో ఇమిడి ఉంటుండాలి. But through our sadhanas, we can put an end to ఈ our birth. ఉత్తర ప్రయాణం గావించినప్పుడు బ్రహ్మ భావము చేత, బ్రహ్మ జ్ఞానము చేత, బ్రహ్మ తత్వము చేత, బ్రహ్మ
దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమ చేత నీవు దివ్యత్వాన్ని పొందగలవు. When you go in the northward direction with the feeling of Brahma, with the love for Brahma, with consciousness of Brahma, you can sanctify and put an end to your life. విద్యార్థులారా, ఒక ప్యాడీ, Dear students, take a paddy seed. దీనిపైన హస్క్ ఉంటుండాలి. There is husk on this. హస్క్ ఉండినంత వరకు, పొట్టు ఉండినంత వరకు కూడాను ఏ భూమిలో పెట్టి నీరు పోసినా కానీ పునరపి జననం, పునరపి మరణం. As long as there is husk, it will always have rebirth and death. This birth and death cycle. కానీ ఆ పొట్టును తీసి హస్కును తీసేటప్పటికి బియ్యముగా రూపొందుతుంది. But to remove the husk, it becomes rice. ఈ బియ్యమును భూమిలో పెట్టేటప్పటికి పునర్జన్మ నైవిద్యతే, ఇంక దానికి జన్మం లేదు. You sow this rice, it cannot take birth. There is no more birth for a rice particle. ప్యాడీకి బర్త్ ఉంది కానీ ప్యాడీలో ఉండేటువంటి రైస్ కు బర్త్ లేదు. For paddy there is birth. For rice there is no birth. ఈ ప్యాడీకి రైస్ కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి? What is the difference between paddy and విత్ rice? హస్క్ ప్యాడీ, వితౌట్ హస్క్ రైస్. With husk it is called paddy. Without husk it is rice. విత్ డిజైర్స్ ఇది పునరపి జననం. With desires there will be వితౌట్ rebirth. డిజైర్స్ పునర్జన్మ నైవిద్యతే. Without desires there is no more rebirth. కనుక మ్యాటర్ పైన మనం స్కూటర్ మాదిరి ప్రయాణం చేస్తున్నాం. We are making a travel on the basis of matter. జీవితమంతా మ్యాటర్ మ్యాటర్ మ్యాటర్. We are filling our lives with matter and matter. ఇదే రై, This is ఇదే matter. చంద్ర యొక్క కాంతి. This is the type of shining. చంద్రుడనగా coming from it. ప్రకాశించేటువంటి ఆ చంద్రుడు కాదు. చంద్రమా మనసో జాత చక్షో సూర్యో అజాయత. మన యొక్క మనసే. When we say moon, it is not the shining moon. ఈ మనస్సునందు in- సంకల్ప వికల్పంలో ఉండినంత కాలం కూడాను మనకు జన్మము తప్పినది కాదు. As long as there are desires and thoughts in mind, you cannot escape rebirth. ఈ సంకల్ప వికల్పములను బ్రహ్మభావము చేత అమనస్కము గావించుకున్నప్పుడు ఇంకా మనకి ఎట్టి జన్మము మనకు ఉండదు. If you fill your mind with the feeling of Brahma and remove this mind's power, then there is no more rebirth. కనుక భార్గవ, జనన మరణములు అనాదివని, ఇవి తప్పినవి కాదని అని నీవు భావిస్తున్నావు. కాదు కాదు, జనన మరణముల నుంచి కూడా నువ్వు అతీతమైన స్థితిని పొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుండాలని దీనికి చక్కని ఆన్సర్ చెప్పాడు పిప్పిలాదు మహర్షి. Pippiladi Maharshi gave a beautiful answer. O Bhargava, do not be under the impression that birth and death are endless. You can put an end to this birth and death. It is within your own hands. కానీ తదుపరి మూడవ శిష్యుడు ప్రవేశించాడు. The third disciple entered the scene. గురువుకు నమస్కరించి, He offered salutations to the Guru. స్వామి, ఈ జీవుల లోపల ఏ విధమైనటువంటి ప్రాణులు దీనిని రక్షించి పోషించి ఉద్ధరిస్తున్నవి? In this living being, how is this prani being looked after, fostered, protected and made to continue its existence? అతనే అశ్వరాయనుడు. His name is Aswalayana. ఈ అశ్వరాయనుడు వచ్చి, స్వామి, ఈ జీవులకంతా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క జీవుడు ఎవరు? Who is the most important being among all these beings, ఈ Swami? జీవులకు అనేక అంగములు ఉంటున్నవి. These beings have a number of limbs. అనేక అంగములు ఎందుకుడను సమత్వమైనటువంటి ఒక శక్తి ఏదో ఒకటి ఉంటున్నది. There is some power which is uniformly spread in all the ఆ limbs. శక్తి ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు. What is that power, Swami? He questioned. నాయన, ఆకాశము నుండి వాయువు, తేజస్సు, జలము, భూమి ఇవి ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Child, from the ether, the wind, the fire, water and earth emanate. వీటి యొక్క అంశములే వాక్కు, దృష్టి, శ్రవణము, మనస్సు. These aspects of these five things are the word, the hearing and the talk and the mind. ఈ నాలుగు కూడాను
ప్రాణులను రక్షింపచేస్తున్నాయి. These four are protecting this principle of life. ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది సూర్యతత్వమైనటువంటి ప్రాణం. Among these, the most important one is the principle of sun, that is ప్రాణమే prana. లేకుండా కన్నులు చూడలేవు, చెవులు వినలేవు, నోరు మాట్లాడలేదు, మనసు తన పని తాను చేయలేదు. Without this principle of prana, eyes cannot see, ears cannot hear, tongue cannot utter, mind cannot think. కనుక అన్ని అంగముల కంటే కూడాను ప్రధానమైనటువంటిది ప్రాణం. Among all the limbs, the most important power is the power of life. ఈ ప్రాణములకు నిలయమైనటువంటిది దేహము. The house which houses this life principle is body. కనుకనే దేహమనే దేవాలయమును ఆశ్రయించుకొని ప్రాణము జీవిస్తుంటుండాలి. Life is continuing its existence within the temple of this body. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతనః. ఈ ప్రాణము సనాతనమైనటువంటిది. This life is beginningless and endless, sanatana. ఈ నూతనమైనటువంటి దేహమును ఒక భవనముగా ఆశ్రయించి ఉంటుండాలి. It takes shelter in the body which is new. ఈ దేహము లోపల In this body, సహస్రాల నాడులు కేవలం వికసించి ఉపాంగముల చేత సర్వత్రా కూడాను వ్యాపించి ఉంటున్నాయి. there are శత సహస్రము 100,000 nerves which are spreading the entire body from the center. దేహమంటే కేవలము సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. Do not consider the physical body శత as an సహస్ర ordinary. నాడముల చేత ఈ దేహము వ్యాపించి ఉంటుండాలి. There are 100,000 nerves in this physical body. నిజముగా విచారణ చేసినప్పుడు 72 కోట్ల నాడులు ఉంటున్నాయి ఈ దేహములో. If only you carefully inquire, there are 72 crores of nerves in this body. ఈ యొక్క 72 నాడములు ఎందుకుడను వ్యాన అనే ప్రాణము సంచరిస్తూ ఉంటుండాలి. There is the Vyana, which is a life principle pervading all these 72 crore ఈ nerves. 72 కోట్ల నాడములు ఎందుకుడను వ్యాన అనేటువంటి ప్రాణమేగిన లేకపోతే ఈ యొక్క నాడములు ఏమాత్రం కూడాను పనిచేయలేవు. If the life principle called Vyana is not pervading these 72 crore nerves, then life will not exist at all. ఉదాన అనేటువంటి ప్రాణము పై చూపులో ఉంటుంటాది. Udana principle of life is in the upper vision. అది నిరంతరం కూడాను మానవుడు చేసినటువంటి పుణ్య పాప కర్మములను పురస్కరించుకొని ఆయా స్థానములకు చేరుస్తుంటాది ఉదానం. This principle of Udana will be making man to go upward or downward on the basis of the actions performed by him. కనుక మన స్థానములంతా కూడాను మనము చేసేటువంటి కర్మలపైన ఆధారపడి ఉంటుంటాది. Therefore, whatever state we are enjoying depends upon the actions performed by us. కనుకనే కష్టములకు కృంగక సుఖములకు పొంగక సమత్వాన్ని భావించేటువంటి యొక్క నిత్యతత్వాన్ని మనం అనుసరించమని శాస్త్రములు ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నాయి. Therefore, scriptures have been teaching for us to enjoy a state of equanimity without getting bloated by the praise. కష్టములు ఎవరో మనకు అందించినటువంటివి కాదు. Whatever difficulties you get are not given by సుఖములు someone. కూడా ఎవరో మనకు సహాయం చేసి పెట్టినటువంటివి కాదు. No one is conferring on you the joys of life. కష్టములు సుఖములు కూడాను మనమే మూల కారణం. For joys and sorrows, we are basically ఏదో responsible. బలహీనత చేత వారి వల్ల నాకు ఈ కష్టం కలిగింది, వారి వల్ల నాకు ఈ దుఃఖం సంభవించింది అని ఇతరులు నిమిత్త మాత్రంగా ఎన్నుకుంటున్నారే కానీ ఇతరులు దీనికి ఎవ్వరు కూడాను కారకులు కాదు. It is on account of human weakness. One says someone has given him joy, someone else has given him sorrow. No one is truly responsible for తన your joy కష్ట or sorrow. సుఖములకు, For joy or sorrow, తన నష్ట ఆదాయములకు, for profit or loss, మానాభిమానములకు, for honor or dishonor, కీర్తి గౌరవాలకు for fame or ill fame. మన సంకల్పములే మనకు మూల కారణం. It is our thoughts which are responsible. మనము చేసినటువంటి కర్మలే మనకు దీనికి మూల కారణం. Our own actions are responsible for that. పాపమనగ వేరు పరదేశము లేదు, తాను చేయు పనుల తగిలియుండు. There is no sin in a world which is separate. It is dependent upon the దేవుడనగ actions వేరు we do. దేశమందులు లేడు, తాను చేయు పనుల తగిలియుండు. God also doesn't exist in a separate world.
He is in your own body based upon the actions which you perform. కనుక మన యొక్క కర్మలను పురస్కరించుకొని మనము స్వర్గమో నరకమో మోక్షమో ఇంకే విధమైనటువంటి స్థానమో మనం చెందుతూ ఉంటున్నాం. On the basis of our actions, we go to heaven or hell and we enjoy or suffer. దీనిని ఉదాన వాయువు అందిస్తూ ఉంటుండాలి. It is the life principle called Udana which confers on you this. ప్రాణములు 5గా విభజించారు. There are 5 types of life. ప్రాణ, అపాన, సమాన, ఉదాన, వ్యాన. These 5 are Prana, Apana, Samana, Udana and Vyana. ఇవి కేవలము మన దేహమునందు మాత్రమే కాకుండా బయట ప్రపంచంలో ఉండిన పంచభూతములు ఎందుకు కూడాను ప్రత్యక్షముగా మనకు గోచరిస్తున్నాయి. These 5 life principles are not merely within our body, they are all in the 5 elements outside also. సూర్యుని యందు ప్రాణవాయువు అనగా అదే ప్రాణం. In sun god there is this prana, the name of itself is prana. That is భూమి నుండి అపాన, from earth apana comes. ఆకాశం నుండి సమాన, From ether samana comes. ఇంకా గాలి నుండి ఉదాన, From wind udana comes. అగ్ని నుండి వ్యాన. From fire vyana comes. కనుక ఈ పంచభూతములు ఎందుకు ఒక్కొక్క ప్రాణం అంతర్భూతమై ఉంటుండాలి. In all these 5 elements, 5 life principles are running us ఈ under ప్రతి current. ప్రాణమునకు కూడాను అతి సమీపంలో మానవుడు చేసిన మంచి చెడ్డల యొక్క ప్రతిబింబాలు కూడా ఉంటున్నాయి. Along with these 5 life principles, the results of man's actions, good or సృష్టి యొక్క bad, are రహస్యము also associated. ఎవ్వరు కూడా అంత సులభంగా చెప్పలేరు. No one can explain the secrets of creation so ఇప్పుడు ఈ easily. వస్తువులకు దాని ప్రక్కనే ఒక నీడ వెంటాడుతుండాలి. For this object, for example, there is a shadow following it అదే closely. విధంగానే ప్రాణమునకు మనము చేసినటువంటి మంచి చెడ్డల కర్మలనేటువంటిది షాడోగా వెంటాడుతుంటాడు. Similar is the actions, meritorious or otherwise, are accompanying prana. ప్రాణము ఎక్కడ పోతే అక్కడంతా దాని షాడో వస్తుంటాడు. Wherever this prana, life principle goes, its shadow ఈ follows. జన్మములో ఈ దేహములో ఉండినప్పుడు మనం చేసినటువంటి మంచి చెడ్డలంతా కూడాను దానికి తగిన ఫలమునిచ్చేటువంటి మరొక దేహానికి ఈ ప్రాణం పోయినప్పుడు ఇవన్నీ దానికి వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. When the actions performed by this prana in this body leave this body and enters another body, all these 5 principles ఈ are ప్రాణం also ఎక్కడ entered. పోతుంది? How does this prana go? ఈ దేహములో ఏ విధమైనటువంటి మంచి చెడ్డలు నీవు ఆచరించవో దానికి తగినటువంటి ఫలమును అందించేటువంటి దేహానికే పోయి చేరుతుంది కానీ మరొక దేహానికి పోయి చేరదు. On the basis of meritorious or other deeds which you have performed in this body, the prana leaves this and goes to another body which is appropriate for the actions done in this body. కనుకనే మంచి పనులు చేసి మంచి చింతనను మనం ఆశించి మంచి భావముతో మనం జీవించినప్పుడే మంచి స్థానమును మనం చేరుతాం. That is why only when you perform good deeds, think good thoughts and have good feelings, you can reach a good state. నిమ్మ విత్తును నాటినా నిమ్మ ఫలమే కలుగు. If you sow the seeds of lemon, you can get only a lemon fruit. మామిడి విత్తును నాటినా మామిడి ఫలమే పుట్టు. If you sow mango seed, you can get mango tree and నిమ్మ mango. విత్తనము నాటి మామిడి ఫలము ఆశిస్తే మామిడి ఫలము లభ్యమవుతుందా? If you aspire mangoes from the lemon seeds, how can you get them? కానీ మానవుడు అనేక రకములుగా దీనిని చింతిస్తూ ఉంటాడు. But man goes on thinking in his own way. ఇది చేతు అది చేతు ఇంకెన్నియో చేతు అనుచూహలు అల్లి అలసిపోకు. Do not go on thinking that I am going to do this, I am going to do that, and waste your life in planning alone. ఏ విత్తులను నాటి ఇచ్చోట నుంటివో ఆ ఫలముల నీకు అందుచుండు. Whatever seeds you have sown, you are going to get appropriate fruits according to the... విత్తనంబొకటైన వేరైన ఫలములు లభించుటది ఎట్టు సాధ్యమగును. How can you expect to get
fruits other than the seeds which you have sown. ఎన్ని చేసినా అవి అన్ని ఎంచి ఎంచి Whatever actions you have performed, they are counted one by one. మంచి అయినను చెడుగైన త్రుంచకుండా Be it good or bad, without disturbing బ్రహ్మ that. నీకించి పంపును బరువుమాల. Brahma will give you the garland which is very heavy. కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల. That garland is a garland of actions which you have performed. జన్మించునప్పుడు When you are born, కంఠమాలవేమి కానరావు. these garlands are not seen round your neck. మంచి ముత్యపు సరుల్ మచ్చునకును లేవు. The pearl necklaces are not seen round your neck either. మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. Not even golden necklace round your neck. రత్నాల హారముల్ రంజిల్లగా లేదు. Not the necklaces of gems and precious, పచ్చల పేళ్లను పొతకలేదు. not emeralds either. కలదు కలదొక్క మాల నీ కంఠమందు. But round your neck there is a particular garland. పూర్వ జన్మాల కర్మలు పొందుపరచి And that is the actions performed by you in బ్రహ్మ previous నీకిచ్చి birth. పంపెను పరువుమాల. The garland is given by Brahma. కర్మలను Garland. తెచ్చిన కంఠమాల. This garland round your neck is based upon the actions performed by you. కనుక ఓ మానవులారా, Oh men, జగత్తునందు ఏ సుఖదుఖములకు కాని ఏ యొక్క ఆనందములకు కాని మనము చేసుకున్నటువంటి యొక్క మంచి చెడ్డల కర్మలే దీనికి మూల కారణమని గుర్తించి మంచి కార్యముల్లో ప్రవేశించి మంచి భావమును పెంచుకొని మంచి జీవితం లోపల మంచిని పొందమని ప్రబోధిస్తూ వస్తుంది. oh men, based upon your own actions, you will be reaping the fruits thereof. Therefore, do good always, think good always, and try to enter into a life which is based upon goodness and enjoy life. This is మనము the key. చేసినటువంటి మనకే లభిస్తాయి కానీ మరొకరికి కాదు. You are going to get whatever you do appropriately. నీవు తిన్నటువంటి యొక్క పదార్థం యొక్క త్రేపు వాసన నీకే లభిస్తుంది కానీ ఇంకొకరికి లభిస్తుందా? The belt which you get depends upon the food you have partaken. It నీవు cannot be- మామిడి పండును భుజించినప్పుడు నీకే వస్తుంది కానీ ఆ మామిడి పండు త్రేపు మరొకరికి రాదు. when you have partaken a mango, the belt of mango you only లేక get. నీవు no మామిడి other. పండు తినేసేసి దోస పండు త్రేపు రావాలంటే వస్తుందా? రాదు. How can you get a belt which gives the taste of a cucumber if you have taken a కనుక mango మన fruit? యొక్క మంచి చెడ్డలకు మనమే మూల కారణము. For all our joys and sorrows, we are దీనికి alone are భగవంతుడు కూడా responsible. కారణం కాదు. Not even God is responsible భగవంతుడు for that. నిమిత్త మాత్రుడు. He is only a victim. కానీ చెడ్డ కర్మలు ఎన్ని ఉండినప్పటికీ But whatever bad పాపములు deeds ఎన్ని you might have చేసినప్పటికీ performed, you might have committed sins. ఒక పరతత్వం లోపల భగవంతుని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తే సర్వ కర్మలు కూడాను మంచు వలె మాయమైపోతాయి. All your sins will be destroyed and they will melt away like ice. కనుక అద్దమందున ప్రతిబింబ అంటనటులా Just as in the mirror, the reflection doesn't get stuck. తామరాకులు నీటితో తడపనటులా Just as the lotus leaf is not wet and touched by the water, కర్మలన్నీ ఉండినా all your actions, మానవునకు భక్తితో అంటలేవు. but all the sins, భక్తియే ఒకటి కలిగి ఉండినా ఈ కర్మలు ఏమాత్రం కూడా మనం బాధించలేము. if man only has devotion, these actions can never bother you and create మాత్రమైనటువంటి problems. యొక్క నిప్పు కణము పర్వతముల వంటి యొక్క ప్రక్తిలో వేసినప్పటికీ సర్వం కూడా భస్మం అయిపోతుంది. Even a small fire spark can destroy mountains of cotton. అణు మాత్రము చాలు. Even if it is a small atom, it will be sufficient. కనుకనే యాచింతా భువి పుత్ర మిత్ర భరణ వ్యాపార సంభాషణే యాచింతా భువి ధన ధాన్య భోగ యశస్ లాభే సదా జాయతే యాచింతా భువి నందనందన పదత్వం ద్వారా విందే క్షణే 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 రాచింత యమరాజి భీమ సదన ద్వారా ప్రయాణే ప్రభో అన్నారు. యాచింత భువి పుత్ర మిత్ర భరణ వ్యాపార సంభాషణే పుత్ర మిత్ర భరణ వ్యాపార నిమిత్తమై నీవు ఎంత మనస్సు యోచిస్తూ ఉంటున్నావో
చింతిస్తూ ఉన్నావో, just as you are investing so much of thought on your children, family, business, properties, యాచింత ధన ధాన్య భోగ యశస్ లాభే సదా జాయతే. ధన ధాన్య భోగముల నిమిత్తమై, ఆశల నిమిత్తమై, ఆదాయం నిమిత్తమై ఎంత నీవు కాలమును వ్యర్థం చేసి చింతిస్తున్నావో, as much time as you are wasting on wealth, riches, comforts, luxuries, ఆ కాలములో సాచింతా భువి నందనందన పదద్వంద్వారవిందే క్షణే క్షణే క్షణే. ఆ కాలము లోపల ఒక క్షణకాలమైనా కూడాను భగవంతుని పాదార విందముల యొక్క చింతన చేసినప్పుడు, out of so much of time which you are wasting, even if you can invest a moment thinking the lotus feet of the Lord, కదా యమరాజ భీమ సదద్వార ప్రయాణే ప్రభో, భయంకరమైన యొక్క యముని యొక్క ద్వారములు కూడాను ఒక్క తూరి తెరవబడిపోతాయట. in a moment, even the terrible doors of the hell of Yama, that will be opened just like that smoothly. కనుక మనము ఏ భౌతికమైనటువంటి, ఏ లౌకికమైనటువంటి దానికోసం మనం ఎంతకాలము దీనిని వినియోగం చేసి చింతిస్తున్నామో, ఆ కాలం లోపల క్షణకాలమైనా కూడాను మనం భగవంతుని కోసం మనం వినియోగం చేయకపోతే మనకి ఎట్ట ఈ శాంతి లభిస్తుంది? ఏ విధంగా మనకి ఈ యొక్క ధన్యత మనకు ప్రాప్తిస్తుంది? Out of so much of time which you are thinking and wasting on the physical comforts and the worldly things, if you are not able to invest even a moment thinking of the Lord and His lotus feet, how can you get peace? How can you get liberation? కనుక నాయన, దీనికి ప్రాణమే ప్రధానమైనటువంటిది. O child, therefore, life is the most important principle. నీవు చేయవలసిన మార్గం ఒక్కటున్నది. There is one thing which you will have to perform. నీ ఇంద్రియములను మనస్సుతో చేర్చు. Merge your senses into mind. మనస్సును ఆత్మతో చేర్చు. Merge your mind ఏ into కర్మను Atma. ఆచరించినా గాని ఆత్మార్పిత భావంతో నువ్వు ఆచరించు. Whatever actions you perform, perform them with a feeling of అది Atma. పిప్పిలాద మహర్షి చెప్పినటువంటి సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థం. భగవత్ ప్రీత్యార్థంగా నీవు కర్మలు ఆచరించు. This is the teaching of Pippalada. Perform all actions as an offering to the Lord. కర్మను నీవు పూర్తి మాననక్కర్లేదు. Do not give up action. నీ వ్యాపారమును నీవు చేయి, You carry on your నీ own ఉద్యోగమును activity. నీవు చేయి, You carry on your own నీవు profession. చేయవలసినటువంటి యొక్క ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేసుకో. You can carry on your డాక్టర్ గా own. ఉండు, లాయర్ గా ఉంటుండు, ఇంకే విధమైనటువంటి బ్యాంకర్ గా ఉంటుండు, ఎన్ని ఉండినప్పటికీ వర్క్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ వర్షిప్. నీవు చేసే ప్రతి పని కూడాను ఇది ఒక వర్షిప్ గా మేము మార్చుకో. Be a doctor, an engineer or a lawyer, but transform your work into worship. Offer it to the Lord. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు పునర్జన్మ నవిద్యతే. If you can perform on this నీకు ఇంక basis, జన్మము లేదు. there is no more rebirth for you. కేవలం మాటలతో మాత్రం చెప్పి ఈ కర్మలంతా కూడా కృష్ణ అర్పణము అనుకొని చేస్తే కాదు, హృదయముతో చెయ్యాలి. You have to offer all your actions as an offering to the Lord from the core of your heart. మాటలతో చేసినటువంటి అర్పితముకు మాటలతోనే వస్తుంది లాభం. If only offer only in terms of words, your result స్వామి also రండి will మా be ఇంటికి worthy. అనిపించడం, నాయన వస్తాను మీ ఇంటికి అంటాను అంతే. నేను రావటం లేదు, నిపించటం లేదు. If you call Swami only by word of mouth, Swami please come, he will also హృదయంతో come by word of పిలిచినప్పుడు mouth. హృదయంతోనే వస్తాను. Call from the core of your heart. And such will యద్భావం come. తద్భవతి. As you think, so it becomes. కనుక ఎట్టి ఆశనో అట్టి భావం, As the ఎట్టి desire, భావమో so the అట్టి feeling. ఫలం. As the feeling, so the result and the fruit thereof. కనుక నీవు ఏది చేసినప్పటికీ నీవు హృదయపూర్వకంగా చేయి. Whatever you do, do it with మానవుని your యొక్క heart. హృదయమునందే శత సహస్ర నాడులంతా కూడా సర్వవ్యాపిగా పోతున్నాయి. From the heart of man, దేహమంతా వ్యాపించి ఉంటున్నాయి. lakhs of nerves are spread into కనుక the entire హృదయము body. లోపల సత్సంకల్పం వచ్చినప్పుడే Only when there is a good thought దేహమంతా and కూడా feeling in the heart, సత్సంకల్పంతో వ్యాపించిపోతుంది. the entire body is filled with good feeling and good కాబట్టి thought. అన్ని కూడా హృదయం నుంచినే వ్యాపించిపోతున్నాయి. Everything spreads from heart. కేవలము ఫిజికల్ హార్ట్ కాదు, It is not the physical heart referred to here. ఇది స్పిరిచువల్ హార్ట్. It is spiritual heart. ఈ విధమైనటువంటి దీంతో ప్రేమపూర్వకంగా దానిని మనం ప్రసరింపజేసుకున్నప్పుడు దీనికి జన్మలనేటువంటిదే లేదు.
If you can fill your body with the feeling of love, then there is no more of ప్రతి rebirth. మానవునకును నిత్య జీవితంలో ఏ ఏ విధములైనటువంటి సందేహం ఉంటున్నవో అలాంటి సందేహములంతా కూడాను ఈ 6 మంది బ్రహ్మచారులు జిజ్ఞాసులైనటువంటి వారు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రశ్నలు వేసి పిప్పిలాద మహర్షి నుంచి సరైనటువంటి ఆన్సర్ తీసుకుంటూ వచ్చారు. Whatever all the human beings get by way of doubts, the same doubts were put to Pippilada Maharshi by the 6 disciples, and they got the answers from him appropriately. కాబట్టి కబంధ మొట్టమొదట ప్రశ్న వేశాడు. The first question was put by Kabanda. సృష్టికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for సంకల్పమే creation? దీనికి కారణం. It is the doubt which is... అక్కడ కూడాను మరొక విధిగా సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాడు. He also offered the answer in a beautiful, easy way. నాయన, స్వప్నాలకు కారణం ఏమిటి? Child, what is the reason for dream? కొంతమంది ఇండైజెషన్ వల్ల స్వప్నాలు వస్తాయని, అజీర్ణం వల్ల. Some people say dreams occur on account of indigestion. ఈ థాట్స్ వల్ల స్వప్నాలు వస్తాయి అని. Some people say on account of thoughts people get dreams. మరికొంతమంది అజీర్ణం చేత స్వప్నాలు వస్తాయని. Some other people say on account of indigestion also people get dreams. మరికొంతమంది దేహం యొక్క బలహీనత చేత స్వప్నాలు వస్తాయి అని. Some other people say on account of the weakness of the physical body కానీ people ఇవి get ఏవి dreams. సరైనటువంటి కారణాలు కావు. But none of these is the correct స్వప్నాలకు ఏది answer. కారణము? నిద్రనే కారణం. What is responsible for dream? It is the sleep which is responsible for dream. నిద్ర వచ్చినప్పుడే స్వప్నం వస్తుంది. Only when one నిద్ర sleeps, లేని వాడికి స్వప్నమే లేదు. a person who does not sleep will never get a dream. కాబట్టి సృష్టికి ఏది కారణము? What is responsible for సంకల్పమే creation? కారణం. Desire and thought. కనుక ఆ సంకల్పం అనేటువంటి దానిని, ఆ విత్తనం మనం రూపుమాపినప్పుడు If you destroy these desires and thoughts, సృష్టికి అవకాశమే లేదు. there is no more room for సర్వ creation. దృష్టి కూడాను Time, ద్రష్టగానే రూపొందుతుంది. the sight becomes the seer itself. అంతా ఒక్కటిగానే ఆనందమయంగా రూపొందుతుంది. There will be only one thing, full of bliss. కనుక సంకల్పాన్ని క్రమక్రమేణా అదుపులో ఉంచుకోమని ఈ యొక్క విద్యార్థులకు ప్రబోధించాడు. He taught disciples, control gradually all your desires and thoughts. రేపటి దినము 4వ శిష్యుని గురించి విచారిస్తాం. Tomorrow we'll take up the question put by the 4th disciple. సత్యసాయి విద్యా విహారము బాల వికాస్ పిల్లలు కొన్ని క్షణాల లోపల మేకప్లు చేసుకుని కాచుకున్నారు. ఒక చక్కని ఒక నృత్యంతో పాటు ఒక డ్రామాను కూడాను ప్రదర్శిస్తారు. The students of Satya Sai Vidya Vihar and Bal Vikas, they are ready to give a performance which is dance come drama. అందువల్ల ఈనాడు 3వ శిష్యుని గురించి మాత్రం ముగిస్తున్నాను. Therefore, I am stopping the discourse with the 3rd disciple. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బలరాధ కృష్ణ జై గోవింద కృష్ణ జై